ہر سال یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ شریعت محمدیہ کے اندر تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ تو یاد رکھیں، شریعت محمدیہ کے اندر تراویح کی رکعتیں 20 سے کم کسی بھی جگہ پر ثابت نہیں ہیں۔ یہ میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ، آج میں انشاءاللہ دلائل بھی کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن پورے وثوق کے ساتھ الحمدللہ آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی حدیث سے 20 سے کم رکعتیں ثابت نہیں ہیں۔ اور چاروں فقہائے کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ایک روایت کے مطابق امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک بھی تراویح کی کل رکعتیں 20 ہیں۔ کتنی ہیں جی؟ 20 ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ایک روایت جو ہے اس کے مطابق تراویح کی جو رکعتیں ہیں وہ 36 ہیں، لیکن 8 رکعتیں کسی بھی جگہ سے ثابت نہیں ہیں۔ نہ یہ سنت صحابہ ہے، نہ سنت مصطفیٰ ہے، نہ سنت امت محمدیہ ہے۔ یہ کسی بھی سنت سے یہ بات ثابت نہیں ہے جو 8 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ سب عمل جو ہے وہ خلاف سنت ہوتا ہے۔ اچھا، 20 رکعت تراویح پر احادیث سے دلائل کیا ہیں جی؟ امام بخاری، امام مسلم کے استاد حضرت امام ابن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ سوی الوتر، کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر وطروں کے علاوہ 20 رکعتیں نماز ادا کیا کرتے تھے، اور یہ 20 رکعت نماز تراویح ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ 3 دن مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی ہے۔ تو کتنی رکعتیں پڑھائی ہیں جی؟ 20 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ حضور نے 8 رکعتیں نہیں پڑھائیں۔ کوئی مائی کا لال حدیث لا کر دکھا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مسجد نبوی کے اندر 8 رکعتیں پڑھائی ہوں تو ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی حدیث نہیں لا سکتا۔ جو حدیث حضرت عائشہ صدیقہ والی روایت کی جاتی ہے وہ بھی میں آخر میں عرض کرتا ہوں، وہ حجرہ مصطفیٰ کے اندر ہے۔ مسجد نبوی کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعتیں ادا کی ہیں تو پھر اس حدیث کو کیوں نہ جو ہے وہ مانا جائے۔ حضور نے 3 دن جماعت سے نماز تراویح ادا کی اور امت کو بتایا کہ جماعت کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے، لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دوام اختیار نہیں کیا۔ چوتھے دن صحابہ کرام انتظار کرتے رہے، حضور تشریف نہیں لائے، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس پر دوام اختیار کر لیتے تو یہ واجب یا فرض کے زمرے میں چلا جاتا، پھر اس کا ترک کرنا زیادہ بڑا گناہ ہو جاتا۔ تو لہٰذا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بہتری کے لیے اس کی جماعت جو ہے وہ اس کو موقوف فرما دیا۔ حضور ترغیب دلاتے رہے صحابہ کرام کو 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنے کی، اور خود اپنے حجرے کے اندر حضور 20 رکعت نماز تراویح خود ادا کرتے رہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت یزید بن رومان سے روایت کرتے ہیں، کان الناس یقومون فی زمن عمر بن خطاب فی رمضان ب23 رکعۃ، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر صحابہ کرام 23 رکعتیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے جی، جن میں 3 وتر کی ہوتی تھیں اور 20 رکعت نماز تراویح ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر 4 باتوں پر صحابہ کرام کا اتفاق ہوا تھا۔ پہلی بات، نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے پر اتفاق ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ اس قدر بیرا روی کا شکار ہو گئے ہیں کہ رمضان کی راتوں کے اندر ادھر ادھر گلیوں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اور نماز تراویح کو لوگ اہمیت نہیں دے رہے، تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھانے پر صحابہ کرام سے رائے لی، صحابہ نے اتفاق کیا، اور صحابہ کے اتفاق سے نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرنا شروع کی گئی۔ اب صحابہ کرام کا زمانہ کتنا مقدس زمانہ تھا، اگر اس زمانے کے اندر لوگ نماز تراویح سے غافل ہو گئے تھے تو سوچیں کہ آج ہمارا زمانہ جو 1400 سال بعد ہے، اگر یہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح نہ ہوتی تو لوگ کس قدر غافل ہو جاتے، لوگ پڑھتے ہی نہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں دور رس نگاہیں تھیں، دیکھ رہی تھیں، اور صحابہ کرام کا کسی بات پر اتفاق ہونا یہ بھی حدیث ہوتی ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 4 باتوں پر اتفاق کیا۔ نمبر 1، نماز تراویح کی تعداد، اور نماز تراویح نمبر 2 جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ نمبر 3، نماز تراویح کے اندر ختم قرآن مجید مکمل کیا جائے گا، جو ہمارے ہاں 27 رمضان تک جو سلسلہ ہے۔ اور نمبر 4 کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد نماز تراویح جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ ان 4 باتوں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس کے اندر صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا۔
अच्छा, गैर मुक़ल्लिदीन जो 8 रकतें साबित करते हैं वो कौन सी रिवायत से साबित करते हैं, वो जी मैं आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरिही अला 11 रकअतन युसल्ली अर्बअन। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकतों से ज़्यादा न पढ़ते थे। अब आपने अगर तवज्जो किया हो, गौर किया हो, तो इस हदीस मुबारका के अंदर ही जवाब हमें मिल जाता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान वला फ़ी गैरिही, रमज़ान और गैर रमज़ान में हुज़ूर 11 रकतें पढ़ते थे। अच्छा, रमज़ान में अगर इससे तरावी मुराद ले ली जाए तो गैर रमज़ान में तो तरावी है ही नहीं, रमज़ान के अलावा हुज़ूर 11 रकतें क्यों पढ़ते थे। इस हदीस मुबारका को किसी भी मुहद्दिस ने इन 12 सदियों के अंदर किसी भी मुहद्दिस ने इस हदीस मुबारका को नमाज तरावी के बाब के अंदर ज़िक्र नहीं किया, बल्कि क़यामुल लैल के बाब के अंदर ज़िक्र किया है, यानी तहज्जुद की नमाज के बाब के अंदर ज़िक्र किया है कि हुज़ूर 11 रकतें पढ़ते थे, 3 रकतें वितर की होती थी। और इस हदीस का जो आखिरी जुमला है वो ज़्यादा तवज्जो के काबिल है। वो क्या है जी, युसल्ली अर्बअन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4-4 करके पढ़ा करते थे। 8 रकतें हुज़ूर 4-4 करके पढ़ा करते थे। ये भी याद रखें कि जो रात के नवाफिल हैं ना, वो 2-2 की बजाय 4-4 करके पढ़ना ज़्यादा अफजल है। 2-2 करके भी पढ़े जा सकते हैं। तहज्जुद की जो नमाज है कम अज़ कम उसकी 2 रकत तादाद है, कम अज़ कम 2 नवाफिल, और ज़्यादा से ज़्यादा 8। और हुज़ूर 4-4 करके भी अदा किया करते थे, और 8 रकतें हुज़ूर तहज्जुद की पढ़ते थे, और 3 रकतें जो हैं वो वितर की अदा किया करते थे। और इस हदीस से साबित हुआ कि ये हदीस जो है वो नमाज तहज्जुद के बाब में है, नमाज तहज्जुद के हवाले से आई है, ना कि नमाज तरावी के हवाले से। लिहाजा आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से, सहाबाए किराम के अमल से ये बात साबित होती है कि 20 रकत नमाज तरावी के अलावा किसी भी मुहद्दिस से ये बात साबित नहीं है। हरमैन शरीफैन के अंदर आज भी जो गैर मुक़ल्लिदीन के नज़रियात से मिलते जुलते नज़रियात रखने वाले हरमैन शरीफैन के अंदर अब लोग मौजूद हैं। अब तक वो 20 रकतें ही पढ़ते आ रहे हैं। हरमैन शरीफैन के अंदर भी 8 रकतें नमाज तरावी नहीं होती, किसी भी जगह से ये साबित ही नहीं है। और मैंने एक मरतबा कोरोना वायरस के अरसे के अंदर ऊपर जब जुम्मा पढ़ा करते थे, मैंने आपके सामने ये बात भी रखी थी कि नमाज तरावी जो है उसके अंदर जो हर रकत के अंदर रुकू किया जाता है, कुरान मजीद के 540 रुकू हैं, 27 रमज़ान को ख़त्म होता है, और 20 रकतें रोज़ाना पढ़ी जाती हैं। रुकू उस जगह कुरान मजीद के अंदर लिखा गया है जहाँ पर सहाबाए कराम दौरान नमाज रुकू किया करते थे। आप 20 को 27 के साथ ज़रब दे दें, 540 जवाब आ जाएगा। और ये 540 रुकू रोज़ाना हर रकत के अंदर एक एक रुकू पढ़ते जाएँ तो 27 रमज़ान को कुरान मजीद ख़त्म हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, जब गैर मुक़ल्लिदीन के पास कोई दलाइल बाकी नहीं ना रहेंगे, वो कहेंगे अल्लाह क़यामत वाले दिन जे 8 निकल आइयाँ तो फिर की करोगे। अच्छा, दलाइल नहीं मानेंगे, वे अकली तराजू पर तोलने की, बंदे को जो है वो झंझोड़ने की कोशिश करेंगे। क़यामत वाले दिन 8 निकल आइयाँ तो फिर की करोगे जी। अच्छा, असी फिर कहते हैं जी क़यामत वाले दिन 20 निकल आइयाँ तो फिर की करोगे। अच्छा, 8 निकल आइयाँ तो साढ़े वास्ते तो फिर भी फ़ायदा ना। हम अगर 8 अदा नहीं कर, हम 20 अदा कर रहे हैं ना। अगर क़यामत वाले दिन 8 निकल आइयाँ तो हमारी 8 तो हो गई ना। अगर 20 निकल आई तो वो 12 रकतें कहाँ से लाएंगे, हम तो पहले से खैर पर हैं। लेकिन ये बात अकली सिर्फ आपको जवाब देने के लिए बता रहा हूँ, वरना कुरान और हदीस से ये बात आपके सामने हदीस की रोशनी के अंदर रख दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 20 रखते हैं। यार अकल का तकाजा भी आप सोचें कि हम 20 रखते पढ़ते हैं, अगर हदीस के अंदर 8 रखते साबित हों तो क्या उलमाए किराम पागल हैं कि उम्मत को जो है वो आधी रात तक खड़ा रखें और 20 रखते पढ़ाएँ। 8 रकतों के अंदर ही क्यों ना हम पढ़ लिया करें। वजह यह है कि ये बातें साबित ही नहीं हैं, इसलिए जो है वो 20 रकतें हम सब पढ़ते हैं। अगर 8 साबित होती, जहाँ पर शरीयत मुहम्मदिया उम्मत की भलाई के लिए, देखें रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर लोगों के भले के लिए हम जल्दी नमाज़ पढ़ते हैं। अब और टाइम थोड़ा पीछे ले गए कि सहरी जल्दी बंद हो रही है तो चलें थोड़ा और नमाज जल्दी कर लें ताकि लोग जो है वो जमात के साथ नमाज़ पढ़ लें। इतनी भलाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुशक्क़त के अंदर मुक़्तदियों को न डालो। आपने देखा होगा कि पहली रकत के अंदर हम ज़्यादा लंबी क़िराअत करते हैं, दूसरी में थोड़ी कर लेते हैं कि अगर दूसरी में भी लंबी करेंगे तो लोग शायद मुशक्क़त में पड़ जाएंगे, सुस्ती करेंगे, अगले दिन शायद नमाज़ पढ़ने ही ना आए। इशा की नमाज़ के अंदर आपने देखा होगा नमाज तरावी होती है। नमाज तरावी के अलावा भी मेरी भी आदत है, तकरीबन अक्सर उलमाए किराम की यही आदत है कि इशा की नमाज़ में मुख्तसर क़िराअत होती है, क्योंकि रखते ज़्यादा हैं। तो अगर हम जमात में जो है वो 10 मिनट लगा देंगे तो मुमकिन है लोग जो है वो ज़्यादा सुस्ती का शिकार हो जाएँ। तो जहाँ हर जगह पर उम्मत की भलाई के लिए रहनुमाई की जाती है कि उम्मत की भलाई देखो यार, जिसमें भलाई है उस अंदाज में काम करो। उम्मत की भलाई है, ज़ोर असर में लोग काम कर रहे होते हैं तो बुलंद आवाज़ से क़िराअत नहीं करनी, आहिस्ता आवाज़ में क़िराअत करनी है। तो जहाँ ये सारी चीज़ें उम्मत की भलाई के लिए देखी जाती हैं, अगर 8 रकतें साबित होती तो ये हम क्यों ना पढ़ते।
لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔